नमस्ते। आमे आलोचना करुले विजय मिश्र और तट निरंजना। ए विजय मिश्रंकर देहांत अवसर रे अपहंच बादशाह नाम रे तांकर एकादशाह अवसर रे एक श्रद्धांजलि संग्रह हिसाब रे एक पुस्तक उन्मोचित होइथिला एवं सेठी जणे आलोचक लिखिथिले विजय मिश्र विश्वकर्मांकर एक वरदान हुअन्तु कि न हुअन्तु किंतु बाग्देवींकर एक वरणीय विभूति निज भीतरर जननीत्व को ठाब करी पारिथिले बोली तिमिरकु मध्य तीर्थरे करिथिले रूपांतरित। एकाकी जाजाबर बा अशांत ग्रह प्राय अनेक असत्य सहर को अतिक्रम करी एठी सेठी सबुठी आलोकर आवाहन रे ब्रती। केतेबेले जणे राजा थिले रो अंधारी अस्तित्व भितरे जादूकर प्रतीक्षा करुथिले तो पुणी केतेबेले आवेग बड़ा स्वर रे उच्चारण करुथिले हे स्वर्ग विदाय। तट निरंजनार बाट दे जो अपहंच संपर्कर क्षीय जड़ीबार श्रद्धाशील उद्यम करिसंती सेथिपाई से समस्तंक निकटरे स्मरणीय होई रहिबे। मनीषर असल अस्तित्वर उत्स निरूपण करिबारे डॉक्टर विजय मिश्र नाटकरे जो परीक्षा और प्रयोग करिसंती ओडिया नाट्य जगत रे ताहा काल काल को अनतिक्रमणीय होई रहिबो। गतकाली आमे तांकर पारंपरिक शैलीर जो नाटक संपर्क रे आलोचना करिथिले सेगुड़िक थिला जननी एवं तिमिर तीर्थ। तेबे सेई मझिरे तांकर आउ गोटे नाटक थिला ताहा होउछि अशांत ग्रह जहाँ प्रचलित सामाजिक मूल्यबोध विरुद्ध रे एक द्रुत प्रतिवाद बा कुहा जाई पारिबो सामाजिक मूल्य विरुद्ध रे एक तीव्र स्वर उत्तोलन। तार नायक हेमंत कौनसी वंशलतार पुष्पित अनुक्रम नुहे। तार बड़ परिचय हेउछि से मनीष मनीषर जानतव क्षुधार परिणति स्वरूप जन्मलाभ करे जो शिशु तार कौन जाति अछि। मात्र मनीष गढ़ा समाज एई साधारण सत्य को स्वीकार करे नहीं। तेणु हेमंत भली चरित्र मानंकु पराजयर वेदना बरण करी फेरी जीवाकू हुए। एक जारज संतानर वास्तव कहानी प्रतिफलित होइछि अशांत ग्रह नाटकरे। यार परिवेशन शैली रे चमत्कारिता एवं संलापर जादूकारिता ही नाटकटिकू एक सफल नाटक हिसाब रे प्रतिष्ठा देइथिला। सेई कालखंड रे रचित तांकर आउ एक नाटक होउछि सागर तीरे जहार प्रकाशन समय 1965। परिवर्तित मूल्य नूतन मूल्यबोध निकटरे पुरातन रक्षणशील सामाजिक व्यवस्थार असारताकू सागर तीरे नाटकरे कलात्मक ढंगरे उपस्थापन करा जाइछि। पुत्र और कन्या मानंकर अबाध स्वाधीनता रिटायर्ड जज अनादि बाबूंकर पितृत्व को बारंबार आघात देइछि। एफआरसीएस कोर्स पढ़िबाकू 6 वर्ष धरी बिलात जाइथिबा बड़ पुओ अमर चिठी को अपेक्षा करी तांकर आशा और कल्पना धूलिसात होई जाइछि। परिवार रे प्रत्येक सदस्यंकर चरम उत्कंठार अवसान घटाई अमर निजर विदेशिनी स्त्री लोरा सहित स्वदेश प्रत्यावर्तन करिछि।
বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার শিক্ষা তার পূর্ব বিবাহিত স্ত্রী ক্ষণিকার সংখ্যা সিন্দুরকু সম্মান দেই ନାହିଁ। পাশ্চাত্য জড়বাদী শিକ୍ଷା আমর সভ্যতা খানଦାনী ଓ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମାତ୍ର ক্ষণিকার 8 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆରାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଅମର, ସେ ବିବାହିତ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଲୋରା କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ପରାଜୟର ଗ୍ଳାନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଅମର ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ସାନ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଷାକୁ ବିବାହ କରିଛି। ପିତୃଭକ୍ତି ଦେଖାଇ ସାନ ଝିଅ ବନଶ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଁ ନାରୀତ୍ୱର ଆବେଦନ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଛି। ବଦଳି ହେବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚରମ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ନିରଞ୍ଜନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛି। ନିରଞ୍ଜନର ଏହି ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଅଛି, ମାତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ନାରୀତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ସହନଶୀଳତା ଓ କ୍ଷମା, ନିଷ୍ଠା ଓ ତପସ୍ୟା ক্ষণিকাକୁ ଜିତାଇ ଦେଇଛି। ବନଶ୍ରୀ ଓ ନିରଞ୍ଜନର ବିବାହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ହେଁ ଶେଷରେ ଅନାଦି ବାବୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ନୂତନ ଯୁଗ ଚେତନାର ଆହ୍ୱାନରେ ସ୍ଥବିର ବୃଦ୍ଧ ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୀମାହୀନ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଭାସିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ପୁରାତନ ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାକି ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାତୃତ୍ୱର ଗୌରବରେ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଣା ଗର୍ବିତା ହୋଇଛନ୍ତି। এই নাটকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংলাপ বাস্তবিক খুব জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী। ক্ষণিকা নিজর একমাত্র পুত্র আশিষକୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ସମୟରେ ଅମର ତାର ପଥରୋଧ କରି କହିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ କ୍ଷଣିକା, ଭିତରକୁ ଚାଲ। କ୍ଷଣିକାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିତରକୁ କାହିଁକି? ଅମର କହୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ଆଶିଷର ମା ଆଉ ମୋର। କ୍ଷଣିକା ପଚାରୁଛି, ତୁମର? କଥାଟା ଶେଷ କରିପାରିଲନି ନା? ଅମର ସେଇଠୁ କହୁଛି, ମୋର ନ ହୋଇ ଅନ୍ତତଃ ଆଶିଷର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ବାପାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମର, ସମର ଓ ବନଶ୍ରୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ସେଥିଜନିତ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା, ସେହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅବସାନ ଅନାଦିବାବୁଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ରୂପାୟନ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ନାଟକଟିରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ତେବେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ନାଟକଟିରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ମଞ୍ଚ କୌଶଳର ନୂତନତା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମିତି 1968 ମସିହାରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିନେମାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଯାଯାବର। ଅଧପତିତ ଜମିଦାର ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ରୁଟିନ ବନ୍ଧା ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷା, ମାପଚୁପ କଥା ଓ ଅହମିକା ସର୍ବହରା ଯାଯାବର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାହା ଯାଯାବର ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଯାଯାବର ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜମିଦାର ରାସବିହାରୀ
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅନୁପ ସେରାମିକ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ମାତ୍ର ସାନ ପୁଅ ଅରୂପ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଯାଯାବର ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଓ ଝିଲ୍ଲୀର ବନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅରୂପକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଣୁ ସୁଜାତାର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ରାସବିହାରୀ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ରାସବିହାରୀ ଯାଯାବର ମାନଙ୍କର କାଠିକୁଟାର କୁଡ଼ିଆରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ନି ରାସବିହାରୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଝିଲ୍ଲୀର ଦୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଦାମ ଆକର୍ଷଣ ପାଖରେ ସୁଜାତାର ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଇଛି ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ଆହତା ଓ ପରାଜିତା ସୁଜାତା ଝିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି ଅବରୁଦ୍ଧ ଈର୍ଷାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅରୂପ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାକୁ ଆଉ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାଚୀନର ଜନ୍ତା ବା ନିଗଡ଼ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁ ଭାଇ ଅରୂପ ଓ ଭାଉଜ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇଛି। ଯୁଗ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ହେଁ ଜମିଦାର ରାସବିହାରୀଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ପରମ୍ପରାର ମୋହ ଲିଭିଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାଯାବର ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଯାବର ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅରୂପ ଓ ସୁଜାତା ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣାଟି କିଞ୍ଚିତ୍ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହୁଏ। ଯାଯାବର ମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଜାତୀୟ ଗୁଣ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅଥଚ ସେମାନେ କାଠିକୁଟାର ଘର ତିଆରି କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କଥାବସ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ହେଲେ ହେଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେବେ ନାଟକର ଭାଷା ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ, ଜୀବନ୍ତ ଓ ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିଛି। ଅରୂପ ତାର ଗୋଟାଏ ସଂଳାପରେ ଏମିତି କହିଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ନହେଲେ ବି ଆମ ମନଟା ଯାଯାବର। ସୁଜାତା, ତୁମେ ତେଣୁ ଝିଲ୍ଲୀ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ବାସ୍ତବ। ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସୁଜାତା କହିଛି, ନା ନା, କ୍ଷମା ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବା, ନିର୍ମମ ହେବା, ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା। ତେବେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ନାଟକର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀରେ କୌଣସି ନୂତନତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ରୂପାୟିତ ହେଇଛି, ତାର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ତାହା ସଫଳ ସିନେମା ହିସାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା। ଏଇ 1968 ମସିହାରେ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ୍ ଆସେ। ନୂତନ ମୋଡ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି 1968 ମସିହାର ନାଟକ ଶବବାହକ ମାନେରେ। ଏହି ଶବବାହକ ମାନେ ନାଟକ ରଚନାର ଏକ ଇତିହାସ ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। କଟକର କୌଣସି ଏକ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ମାସ କାଳ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନାଟକଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏବଂ ଭେଟରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖିଦେବେ। ସେ ହଁ କହିଛନ୍ତି।
तो एमिति हिसाब रे नाटक जो दिन सबमिट हेबा कथा जो प्रतियोगितामूलक नाटक प्रदर्शन हम से जगार तार पूर्व दिन से लोक आसिकी विजय मिश्र घर 3 थर फेरीगला से भेटी पारि ना से दिन रविवार थाए एवं से प्रसंग से कहते जड़े अन्नपूर्णा जो नाट्य संस्थार जड़े अंतरंग बंधु माधवानंद कर बोधे से गोटे खाता एवं कलम आनी देले एवं तांकु राति रे से सिनेमा देखा से दिन छुट्टी थिला बोली जाइछंती सिनेमा देखी फेरला बेलू राति रे तांकु माने इवनिंग शो देखी सारिला परे राति 9टा बेलू से फेरीचंती एवं तांकु से कहिले चाल आज तते नाटक लिखिदेबू नहले से जो कटकर से साही पिला माने तते नाटक लिखा कही एठी रही पारिबु नहीं तते पिटिकी एठू से माने भगई देबे बालेश्वर पुणी पळेबू तेणु से पूरा मुंडरे से कहले मो पाखे किसी नहीं नाटक कौन लिखी किंतु से तांकू जबरदस्ती नहीं कि से जो टिकेट घर 6 फुट रूम भितर गोटे छोट टेबुल एवं हाथ माने झरकार पाखे गोटे माने बेंच भलिया बा टेबुल जो टेबुल उपरे रखिकी से टिकेट बिक्री करे आरपटे झरका आरपटे लोक माने टिकेट नियंती सेठी तांकू देकी से बाहरु ताला पकईकी पळेले तेणु मुंडरे किछि नहीं कौन से लेखिबे एवं तांकर नाटक लेखा आरंभ है राति 9टा परे सकाळ को प्राय 90 पृष्ठार नाटक रचना सरीगला सबवाहक माने एमिति कि से माधवानंद चमत्कार भाव में कही तते जदि किछि आसुनी से माने मु वर्णबोध आनी दउची मधु रावंकर ताकू तू लिखिदे से माने भितर कई किछि देखिबे नहीं नहीं कि सबमिट करदेवे सेठी काट खाऊ जहा हो सेटा परवर्ती कथा ए कथा मध्य से प्रपोजाल से देइथिले तो से जहा हो सबवाहक माने नाटक से तो लिखिदेले से कौन लिखिले से कथा मध्य से जानी नाहंती नाटक सबमिट कर सारिला परे जेतेबे मंचस्थ भी हैला ताहा ओडिया नाटकर इतिहास रे एक माइल खुंट हिसाब रे तैयारी हैला तेणु से जो 6 फुट माने साइज रो बंद प्रकोष्ठ भितरे तांकर चेतना को जो आंदोलित करिछि सेई आंदोलनर फलश्रुति हेउछि शववाहक माने तार आलोचना प्रसंग रे डॉक्टर रत्नाकर चैनी एकदा उल्लेख करथिले हठात अनिश्वासी होई धाई धाई विपदरु मुक्ति पाइबा पाई टिकिए आश्रय दरकार हुए निहाती बेसुरा रागिणी भितरु टिकिए माधुर्य चाखिबाकू इच्छा हुए पारंपरिकता ठारू मुक्ति पाई ठीक जणे प्रगतिशील स्रष्टा जहा करे अविकल सेमितिया परिवेश रो सम्मुखीन होइचंती शववाहक मानेर चरित्र सबू वर्षण मुखर संध्या क्रमश तामसी रात्रि रे रूपायित होइछि जणे जणे करी बाट भूला माने एकाठी हेउछंती सेई अर्धजीर्ण गृहटी रे नवेन्दु ओ अजंता आसीबार बहु पूर्वरु आसीथिला विरूपाक्ष अंधार एवं सामयिक विपद सेमानंकु बंधुता सूत्र रे बांधिबाकू हाथ प्रसारिछि बाहरे झड़रू रक्षा पाइबा पाई आउ 3 जन आसी सेठी पहुंची छंती सेमाने हेले करुणाकर सुरेंद्र और चित्तप्रिय सेमानंको पाखरे अछि 3टी काठी थिबा गोटिए दियासिल अंधाररू मुक्ति पाई समस्तंकर मनरे व्याकुलता 3टी काठी खर्च करी सेमाने सेई घरु 2टी मोहम्बती पाई जळाई छंती तापरे चलीछि खोजा खाद्य रहिबा जागा एई खोजिबा भितरे केतेक बाहर को केही घर भितर को जाइछि तेबे एई घर को जो समस्ते पहुंची छंती ताहा होउछि एक अरण्यर परित्यक्त घर एवं बाहरे भीषण वर्षा हेइछि एवं सेई वर्षारू रक्षा पाइबा पाई से माने समस्ते से घर भितरे जणे जणे करी आश्रय नहीं नाटकर प्रतीकात्मक अर्थ भिन्न रकमर व्याख्या करा जाई पारे आमे केवल तार कहानी उपरे एठी फोकस करूचे तेबे जहा हेइछि
এই ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଶବ ଦେଖିଛି, ମାତ୍ର ତା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ସା ପାଇ ସେ ତୃତୀୟ କୋଠରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ସେଇ ନକ୍ସାରୁ ସେ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ ପାଇବାର କଳ୍ପନା କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଗଇଁତି ଧରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲିଭି ଯାଇଥିବା ମହମବତୀକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏକାକିନୀ ଅଜନ୍ତାକୁ ଭେଟିଛି। ଅଜନ୍ତା ନବେନ୍ଦୁର ବାଗ୍ଦତ୍ତା ପତ୍ନୀ। ଅଜନ୍ତାର ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସତକଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତାପରେ ଅଜନ୍ତାର ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିପୁଳ ଧନକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ନକରି ଏକତ୍ର ରଖିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା। ଏହି ଧନ ପାଇଁ ସେ ନବେନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ି ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଧନ 3 ନମ୍ବର କୋଠରୀରୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଅଜନ୍ତା 1 ନମ୍ବର କୋଠରୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ରଖିବ। ମାତ୍ର ଅଜନ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜୋର ଜାର ମୁଲକ୍ତାର ନୀତି। ଯାହା ହାତରେ ଗଇଁତି ରହିବ ବା ଯିଏ ବେଶୀ ବଳୁଆ ସେ ହେବ ଧନର ମାଲିକ। ପୁଣି ଅଜନ୍ତା ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ସଟି ବାହାରିଛି ସେଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ତାହା ଶୂନ୍ୟ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖୋଳିବା ପରେ ମୋତେ ଏଇଠି ପୋତି ଦିଅ, ତାହା ଥିଲା ସେହି ଶବଟିର ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୁନିଆ ଧନ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଧନ ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏ ଧନତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ମନ ଅପେକ୍ଷା ଧନ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଧନ ପ୍ରେମ ଗଢ଼େ, ଭାଙ୍ଗେ, ପୁଣି ବନ୍ଧୁତାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିନଷ୍ଟ ମୂଳରେ ସେହି ଧନ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଏକ ଅହେତୁକ କାମନାର ପଶୁ ସାଜି ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଛି। ଏହି ଧନ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନ ଦାମ୍ଭିକତା ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଛି। ସେହି ଧନ ପିପାସୁ ଆତ୍ମାର ଶବ ଆଜି ସବୁଠି ପଡ଼ି ସଢ଼ୁଛି। ସିଏ କେବଳ ସତ୍କାର ଚାହୁଁଛି। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ମତରେ ଧନଲୋଭ ଆମକୁ ଶତ୍ରୁ କରିଥିଲା, ଶବ ବହିବା ଯଦି ଆମକୁ ଏକତ୍ର କରିପାରେ। ଏହି ଧନ ସନ୍ଧାନୀ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶବ ବହିବା କାମରେ ଆଜିର ମଣିଷ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର କିଛି ହଜାଇ ଆଉ କିଛି ଖୋଜିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଅଜଣା। ସେ ଜାଣେ ନା ସେ କ'ଣ ହଜାଇଛି। ହଜାଇଛି ତ ଅନେକ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏହି ଅର୍ଥହୀନ ବିଶ୍ୱରେ ନିସଙ୍ଗ। ସେ ଏକାକୀ ତ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ନିସଙ୍ଗ ଭାବକୁ ସମ୍ବଳ କରି ସେ ଯେମିତି ଅନେକ କିଛି ଖୋଜି ଚାଲିଲା। ଏହି ହଜାଇବା ଠାରୁ ଖୋଜିବାର ସୀମା ତାକୁ ଅଜଣା, କାରଣ ତାର ଚାରିପଟେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି କେବଳ ସୀମାହୀନ ନୈରାଶ୍ୟ। ତାର ସ୍ଥିତି ଏହି ବ୍ୟାପକ ନିସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। ଅନନ୍ତ ଅବଚେତନ ରାଜ୍ୟରେ ମଣିଷର ନିର୍ମମ ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧନହୀନତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାଟ୍ୟକାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରି କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନାଟକର ବିରୂପାକ୍ଷୀ। ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏ ନାଟକର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ଜଣେ ଇନଭଲ୍ଭ ଚରିତ୍ର, ଯିଏ ସେଇ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ସେ ଘରଟା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଶବ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଘରଟାରେ ମାଟି ଖୋଳିଥିଲା। ଲୋଭରେ ତା ଆଖି ବି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଅଜନ୍ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବି ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ
କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଶବଟାକୁ ବୋହି ଆଣି ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ବି ଟିକିଏ ଆଲୁଅ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲା। ନାଟକର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଜଣେ କରି ଥୋଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶବବାହକମାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେବଳ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାକରେ ଏଇ ଶବର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାଜିଥିଲା, ବାଜୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏହି ଶବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଶ୍ୱର ବହୁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆୟୋନେସ୍କଙ୍କର ଏମେଡି, ବାଦଲ ସରକାରଙ୍କର ପାଗଲା ଘୋଡ଼ା, ଦାଶରଥୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ନିଷିଦ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶବ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶବ ବିରକ୍ତ କରିଛି, ବିବ୍ରତ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଇନସ୍କ କହିଛନ୍ତି, ମୃତ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଉଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଉଗ୍ରତାର ଇଏ କ'ଣ ପରିଚୟ ନୁହେଁ? ଶବ ନିଜର ଉଗ୍ର ଭାବ ଧରି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖା ଦେଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ସେମିତି ରୂପାୟନ କରିଛି। ଗୋଟାଏ ପଟେ ମଲା ଦେହର ଉଗ୍ର ଗନ୍ଧ, ସେ କୋଠରୀର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କଞ୍ଚା ମାଂସ, ଅଜନ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଟିକକ ପାଇଁ ସେହି ଚରିତ୍ରମାନେ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଶବବାହକମାନେର ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଗୋଟାଏ ପଟେ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ନଶ୍ୱରତାର ଆକର୍ଷଣ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ଏ ନାଟକରେ ବିଜୟ ବାବୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ଭଟ ଜୀବନର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ମଣିଷର ନିସଙ୍ଗତା ସହ ତାର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ନୈରାଶ୍ୟକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାରିତ୍ରିକ ଉଦ୍ଭଟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମଞ୍ଚରେ ଉଦ୍ଭଟତା ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତରୁଣ ଶିଳ୍ପୀ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର। ବହୁଦିନ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚର ନାଟ୍ୟକାର ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଅବଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଏ ନାଟକ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି ଶସ୍ତା ବାହାଦୁରୀ ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ହାତତାଳି ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଅପରଚୁନିଷ୍ଟ ବା ସୁବିଧାବାଦୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ କ୍ରମଶଃ ଡୁବି ଯାଉଥିବା ଏକ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଚରିତ୍ର ହୋଇ ମୋର ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାଟକ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖିଲି। ଏହି ନାଟକରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଏହି କନଫେସନ୍ ବା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଶବବାହକ ମାନର ଚେତନ ଓ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ବ୍ୟବଧାନଗତ ପରଦା ଉଠାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି, ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ବାହାରୁ ଖାଣ୍ଟି ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତହିଁରୁ ଅଧିକାଂଶ ମନୋରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନା ବଳା ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ କ'ଣ ମୌଳିକ ତଫାତ, ତାହା ଆଜିର ମଣିଷ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ମଣିଷର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବାବେଗକୁ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି, ଯେତିକି ଜାଣିଲି, ସେତିକି ସେମିତି ପ୍ରକାଶ କଲି। ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
शबवाहक माने सेथिपाई स्वाद्य और हृदय कारण स्वरूप एठी स्पष्ट भावरे कुहा जाई पारे जे एहा पूर्वरु तांकर परिवेश को से स्पष्ट रूप देखि नथिले निछ कल्पना राज्य रे पहरी बुलुथिबा स्रष्टार ये जेमिति वास्तवता पाई प्रथम सनंद से काहाकू केते मात्रा रे प्रभावित करिसंती किंबा क्यों इंग्राजी छवि द्वारा केते मात्रा रे प्रभावित हेइसंती ताहा आमर विचार्य नुहे। एठी विचार करिबार कथा विजय मिश्रंकर निजकू चिन्हिबार प्राथमिक दृष्टिकोण विषय रे एई शबवाहक माने रे से निजकू चिन्हाइबा संगे संगे आधुनिक मनीषर मुखा खोली देबार प्रयत्न करिछन। तेबे एहाकू उद्भट नाटक न कही डॉक्टर रत्नाकर चैनी एहाकू एक प्रतीकवादी बा परीक्षामूलक नाटक हिसाब रे ग्रहण करिछंती। से आम आगरे चरित्र चारुचित्रशाला सृष्टि करने को चाहिनांती किंबा घटनार घनघटा भितरे चित्त मुग्ध करने को व्याकुल नुहंती। तांकर उद्देश्य हेउची अर्जुन भली सबु मनीष विश्वरूप दर्शन करंतु। तेणु एथिरे चरित्रंकर उभा पोता एवं व्याप्ति विषय नाट्यकार सचेतन नुहंती। नाट्यकार एठारे सामयिक क्रिया प्रतिक्रिया भितरे चरित्र प्रति निरपेक्ष दृष्टि निक्षेप करिसंती। सेइथिपाई शबवाहक माने शब धरी आगेई जाउथिबा बेले पछरे थाई राम नाम सत्य हे पकाई गोविंद चंद्र दास लेखिछंती एक आलोचना रे चरित्र रूप अपेक्षा जो स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रियार भित्ति धरी चरित्र प्रकाश और विकास घटी तारी वर्तमान उपरे एक गभीर दृष्टि निक्षेप ही ए नाटकर स्रष्टांक पक्षरे यथेष्ट कुहा जाई पारे। सेही परिप्रेक्षी रे शबवाहक मानेर चरित्र माने समाजर कार्बन कॉपी चरित्र नुहंती बरं सेमाने निजर नग्न रूप देखाइबा समयर चित्र अथवा समस्त व्याप्ति समस्त परिचिति भितरे सेमाने जेतेबेले अपरिचित और निस्सहाय निसंग देखा देउछंती ठीक सेही समयर कथा स्वार्थपरता मनीषर सहजात प्रवृत्ति ए नाटकर चरित्र माने तार शिकार धन पाखरे मन परिवर्तनर संगीत गाए अजंता तार एक मूर्त प्रतीक बंधुता मध्य अर्थ और नारी पाखरे तुच्छ देखिबाकू गले ए सारा पृथ्वी ही किछि ना किछि पाई पागल दि मैड वर्ल्ड तारी भितरे गुड़ाए पागल मनीष अहरह निज विरुद्ध रे निजे संग्राम करी चलीछंती। एई शबवाहकन माने नाटकर संलाप खूब सूचनाधर्मी नहेले मध्य संक्षिप्त और तीक्ष्ण जहा खूब प्रभावशाली हेई पारिछि एवं नाटकर वक्तव्य को यथार्थ भावरे उपस्थापन करि पारि। नाटकर कथावस्तु चरित्र और परिवेशन रे सेमिति कोनोसी उद्भटता नहीं संलापरे मध्य नहीं असंलग्नता यह स्वाभाविक और पात्रमुखी चिर रहस्यावृत मनीषर अंधकार मन भली नाटकर आरंभ अंधकार भितरु अंधकार मध्यरे संघर्ष एवं परिणति मध्य सेई अंधकार रे अजंतार मानसिक द्वंद्व शेष पर्यंत दर्शक मानंकु उत्कंठित करी रखे जे अजंता कहार हेबो। गोविंद चंद्र दास लिखिछंती मनीषर अशांत दौड़ अशांत लोभ और अनिर्वापित स्वार्थ एवं अनिश्चित जीवनादर्शनर भग्न स्वर जेमिति गोटिए लेखा बिंदु भली गोटिए गोटिए छंद छंदी बंका गार टाणी एथिरे। तेबे ओडिया नाटकरे प्रथम थर पाई विजय मिश्रंकर फ्रीज
टेक्निक एई शववाहक मानेरे से प्रयोग करिसंती। तीनोटी कठोरी रे समुदाय घटना अभिनीत। एई शववाहक माने एक क्षुद्र नाटक हेले मध्य एई नाटक रे स्वार्थंधता और नारी मोह प्रत्येकटी चरित्रर क्रियाकलाप रे अल्प समय पाई रूपायित होइथिले हे सेमानंकर चरित्र संपूर्ण भावरे विकसित होई पारिछि। आज एतिकी थाउ, परवर्ती समय रे तांकर जादूकर और अन्यान्य नाटक प्रसंग रे आलोचना करिबा। तेबे आमर मुख्य प्रसंग हेबो तट निरंजना, जार रचना समय 1980। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।